साका नीला तारा दी बरसी अज वड्डी गिनती च दरबार साहिब पहुंच रही संगत। कौम दे नाम संदेश देणगे अकाल तख्त साहिब दे जथेदार। पंजाब च कई जिलियां च धारा 144 लागू। अमृतसर, मोहाली, लुधियाना ते मोगा च लागू हुई धारा 144। 5 ਤੋਂ ਵੱਧ लोकां दे इकट्ठे होण ते रोक। कई थावां ते पुलिस ने कड्ढे फ्लैग मार्च। संगरूर जिमनी चोणां लई नामजदगियां भरन दा अज आखिरी दिन। कांग्रेस वल्लों दलबीर गोल्डी, अकालियां वल्लों कमलदीप कौर भरनगे परचा। भाजपा वल्लों नॉमीनेशन भरनगे केवल ढिल्लों। राजवाना दी भैन ने संगरूर चोणां लई सिमरनजीत सिंह मान तो मंगिया समर्थन। कहा बंदी सिक्खां दी रिहाई च साडा साथ देण मान। संगरूर तो सिमरनजीत सिंह मान भी लड़ रहे ने चोणां। विरोधी धिर ने मूसेवाला कतलकांड की मंगी केंद्रीय जांच। प्रताप बाजवा ने सीएम नूं चिट्ठी लिख के कहा परिवार की इच्छा मुताबक एनआईए या सीबीआई तो करवाई जाए जांच। परिवार नूं दवाया जाए इंसाफ। सलमान खान नूं मारन की धमकी। पिता सलीम खान नूं मिली चिट्ठी विच लिखिया मूसेवाला वर्गा कर देंगे हाल। मुंबई पुलिस ने दर्ज किया परचा। फिलहाल पंजाब नहीं लिया जा सकेगा लॉरेंस बिश्नोई। पटियाला हाउस कोर्ट च दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा कारणों का दिता हवाला। अदालत ने बिश्नोई का 5 दिनों का होर वधाया रिमांड। कबड्डी खिडारी संदीप नंगल अंबिया कतल मामले च 2 शूटरां समेत 5 होर गिरफ्तार। पुलिस ने मुख्य साजिशकर्ता नूं भी कीता काबू। वारदात च इस्तेमाल हथियार अते 3 वाहन भी बरामद। उत्तराखंड के उत्तरकाशी च वड्डा सड़क हादसा। खड्ड च डिग्गी सवारियां नाल भरी बस। हुण तक 15 लाशां बरामद। रेस्क्यू जारी। सत श्री अकाल, मैं अर्शदीप संधू, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे दर्शकों का स्वागत है। शुरुआत करते हैं साका नीला तारा तो। अज साका नीला तारा की बरसी है। अकाल तख्त साहिब ते अखंड पाठ के भोग पाए जाएंगे ते जथेदार अकाल तख्त साहिब कौम के नाम संदेश देंगे। गुरु नगरी अमृतसर दे विच सुरक्षा चाक चौबंद है। सुरक्षा वधाई गई है। कई होर जिलियां दे विच भी सुरक्षा करड़ी की गई है। अमृतसर दे समेत कई जिलियां च धारा 144 लागू की गई है। साका नीला तारा की अज बरसी है। अकाल तख्त साहिब ते अखंड पाठ के भोग अज पाए जाएंगे ते अकाल तख्त साहिब के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह कौम के नाम संदेश देंगे। अमृतसर समेत कई जिलियां च धारा 144 लागू कर दी गई है, यानी कि 5 तो ज्यादा बंदियां दे इकट्ठे होने ते पाबंदी है। 5 तो ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। धारा 144 लागू की गई है। साका नीला तारा के मद्देनजर कई दिनों तो अमृतसर दे विच सुरक्षा वधाई गई है। अमृतसर दे विच तकरीबन 8000 जवान तैनात किए गए हैं। अज साका नीला तारा की बरसी है। ऑपरेशन ब्लू स्टार दी बरसी है। 1984 दे विच श्री हरमंदर साहिब के उत्ते जो फौजी कार्रवाई की गई थी उसकी अज बरसी है। ऑपरेशन ब्लू स्टार या फिर साका नीला तारा। ते इस मौके अमृतसर समेत कई जिलियां च सुरक्षा करड़ी की गई है। सुरक्षा बढ़ा दी है। धारा 144 लागू की गई है। राजीव शर्मा साडे सहयोगी हरमंदर साहिब तो लाइव जुड़े हुए ने। राजीव, की कुछ तस्वीर है इस वेले हरमंदर साहिब? जी हाँ, बिल्कुल। इस वे असी अकाल तख्त साहिब के बाहर हाँ और जो अखंड पाठ साहिब 4 तरीक को इतने आरंभ हुए सी, अज उन्होंने भोग पाए जाने ने। और उस तो इलावा जो अकाल तख्त साहिब के जथेदार ने ज्ञानी हरप्रीत सिंह उन्होंने वालों कौम के नाम संदेश दिता जाना, तो वो एक अहम संदेश मन्निया जाता है हर साल। तो इस वे तुम देख सकते हो कि जो वड्डी तादाद के वक्-वक् जिहड़ियां जथेबंदियां दे नाल संबंधित आगू ने, तो हुण ध्यान सिंह मंड पहुंचे ने। इस तो पहला सिमरनजीत सिंह मान अते होर कई जिहड़ियां जथेबंदियां ने उन्होंने आगू पहुंचना शुरू हो चुके हैं। तो अकाल तख्त साहिब के बाहर तुसीं संगत देख सकते हो वड्डी तादाद दे विच इत्थे पहुंची हुई है। तो जेकर असीं सुरक्षा के लिहाज के नाल गल करिए तो पहला ही कई दिनों तो जो है भावें वो पुलिस कमिश्नर होण तां SGPC दे नाल जो है वो
ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਇੱਥੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੋਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਰਸਤਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਸੰਗਤ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੈ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਔਰ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਗੇ। ਔਰ ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਜੋ ਹੈ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਪਹੁੰਚਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਔਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਦੋਂ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਿਸ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਉਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੌਗਿਰਦਾ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 1984 ਦਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਰੋਹ, ਇੱਕ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਅਕਸਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਡੇ ਔਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮਾਰਚ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜੋ ਹੈ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਚ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਸੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ 6 ਜੂਨ 1984 ਦਾ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਵੈਰਾਗਮਈ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਨੇ, ਉਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੋ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਜੋ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਅੱਜ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਨੇਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਕਸ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਟਾਕਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ,
ਕਰੀਬ 1.5 ਘੰਟਾ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਜੋ ਜੀ ਰਾਜੀਵ, ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੀ ਬਰਸੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਨਪਿੰਦਰ, ਕੀ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰ ਹੈ? देखो बिल्कुल असी इस वक्त बाहरले पासे मौजूद हाँ, गलियारे दे विच असी मौजूद हैं। इस वेले पिछे तुसीं दरबार साहिब दे बाहर ड्यूटी दर्शनी ड्यूटी जिहड़ी तुसीं देख पा रहे हो, बाहर ड्यूटी दे बाहर असी मौजूद हाँ गलियारे दे विच इस वेले। और संगत देखो इत्थे पहुंच रही है। हालांकि सवेरे 7 बजे का समा, तो संगत है जिहड़ी लगातार असी सवेर तो देख रहे हैं इत्थे पहुंच रही है। और जिस तरह क्योंकि जिहड़ा हैगा अज दे दिहाड़े संगत जिहड़ी वड्डी गिनती पहुंचदी है और वड्डी गिनती संगत जिहड़ी अंदर पहुंच चुकी है ज़्यादातर। और क्योंकि जिहड़े अज भोग दे विच जिहड़े ने संगतां शामिल होण आईयां ने वो संगतां अंदर इस तो जल्दी जिहड़ियां पहुंच जांदियां ने। पर जिहड़े रूटीन दे विच संगत आउंदी है वो जिहड़ी इस वेले तुहानूं बाहर नज़र आ रही होवेगी, क्योंकि जिहड़ी रूटीन दे विच संगत आउंदी है वो थोड़ा सहज समय दे नाल आउंदी, क्योंकि जिहड़े बाहरले सूबिਆਂ ਤੋਂ आउंदे ने जां बाहरों, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ज़्यादा संगत ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸੰਗਤ ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਔਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ, ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਦੇਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਪਰਿਆ, ਜੋ ਕੁਝ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਬਰਸੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੋ ਕੋਈ ਦੁਖਾਂਤ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਸਾਲ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਹਰ ਸਾਲ ਬਰਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਮਾਹੌਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਮਾਹੌਲ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ, ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਹਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੇहद ਸ਼ਾਂਤ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅਣਜਾਣ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਾਰਚ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸਾਈ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਖਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਔਰ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਰ ਸਾਲ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੁਨਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਆ ਉਸ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਮ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ ਔਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜੋਖਮ ਬੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਮਾਹੌਲ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਐਸੀਆਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਹਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੰਗਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਾਂਗ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਗਿਲਾਰੇ ਤੋਂ, ਕਿਵੇਂ ਸੰਗਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਲ ਲੋਕ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਜੀ ਬਿਲकुल, ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੰਗਤ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਓਢੀ ਤੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਤਕਰੀਬਨ 7:15 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਪਿੰਦਰ। ਰਾਜੀਵ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੀ ਬਰਸੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਮ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਗੇ। एक छोटे जे ब्रेक के लिए रुकते हैं।